السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو سبروز اکیڈمی۔ اور جیسا کہ یہ ہمارا جو اردو کی مختلف تحریکیں تھیں اس میں کا پارٹ 2 ہے۔ سیکشن سی ہے اسپیشل اسٹڈی، یہ ہمارا لاسٹ سیکشن چل رہا ہے، پارٹ 2 ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیں گے تحریک آزادی اور اردو ادب۔ اردو ادیب و شاعر جنگ آزادی وطن میں دوسری زبانوں کے ادیبوں اور شاعروں سے کسی طرح پیچھے نہیں رہے۔ تاریخ جنگ آزادی کے مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو ادیبوں اور شاعروں نے جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیں۔ تحریک آزادی مختلف مراحل سے گزری اور اردو ادیبوں اور شاعروں نے ہر مرحلے پر اپنا کردار کامیابی کے ساتھ ادا کیا۔ اردو شاعری میں ہمیں سامراجی طاقتوں کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار ملتا ہے۔ غزل جو معاملات حسن و عشق اور واردات قلبی کی ترجمان سمجھی جاتی ہے، اس میں بھی سلگتے ہوئے حالات کی آنچ محسوس ہوتی ہے۔ شاعرانہ علام پر غزل گو شعراء نے اپنے عہد کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کی ہے۔ انہوں نے ظالم انگریزوں کو بھی کبھی سیاد کا نام دے کر ان کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے اور ان کے ظلم و ستم کا تذکرہ کر کے ہندوستانیوں کے دلوں میں بغاوت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد کے شعراء کے یہاں یہ رد عمل اور شدید ہو گیا ہے اور ان کے اشعار میں باغیانہ جذبات کی ایک للکار میں تبدیل ہو چکی ہے۔ چکبست، حالی اکبر، حضرت اقبال، ظفر علی خان، جوش وغیرہ کے یہاں جنگ آزادی کے پس منظر میں جذبات کی شعلہ فشانی عروج پر نظر آتی ہے۔ اردو نظموں میں شاعروں نے اور بھی زیادہ کھل کر اپنی جذبات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنی آتش نغموں سے باشندوں ملک کے دلوں میں بغاوت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ ظفر علی خان اور جوش کی شاعری میں جس طرح انگریزوں کے خلاف ہندوستانیوں کو للکارا، اس کی مثال شاید ہی کسی ہندوستانی زبان کی شاعری میں ملے۔ ترقی پسند تحریک اردو ادب کو زندگی سے قریب لانے، زندگی کا عکاس و ترجمان بنانے اور اسے تنقید حیات کا درجہ دینے میں علی گڑھ تحریک اور ترقی پسند تحریک نے نمایاں کردار ادا کیا۔ جہاں تک ترقی پسند شاعری کا تعلق ہے تو ترقی پسند تحریک کے وجود میں آنے سے پہلے ہی شاعری میں ترقی پسندانہ رجحانات جگہ پانے لگی تھی۔ آزاد، حالی، اقبال، چکبست وغیرہ نے شاعری کو زندگی اور زندگی کے مسائل سے آشنا کر دیا تھا۔ ان شعراء کی کوششوں سے مواد اور حیت دونوں میں تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں۔ ان شعراء کی روایت کی توسیع ترقی پسند شاعری سے ہوئی۔ جن ترقی پسند شعراء نے غزل کو وقار اور درجہ اعتبار بخشا، ان میں جزوی، مجروح، فراق، فیض قابل ذکر تھے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر نظم کی حیت اور مواد دونوں میں کافی تبدیلیاں آئیں۔ نظموں سے لے کر نثری نظموں تک، ان کی معرہ نظموں سے لے کر نثری نظم تک کا تجربہ کیا گیا اور فکر
و मायने के भी नए सांचे ढाले गए। हममा जहत ज़िंदगी नज़्मों का मौजू इन सब के जो हैं फ़िक्र व मायने के सांचे ढाले गए। एहतिशाम हुसैन तरक्की पसंद तहरीक के सबसे मौसर मोतबर नक़ाद हैं। एक तरफ इन्होंने मार्कसी रुझानात के तहत नज़रियाती तनक़ीद के असूलों को मुरतब करने की कोशिश की और दूसरी तरफ पूरी दयानतदारी के साथ अमली तनक़ीद के ऐसे नमूने पेश किए हैं जिनमें तवाज़ुन व एतदलाल हैं। समाजी नुक्ताए नज़र के साथ अदब के जमालियाती व नफ्सियाती पहलू और फ़नी खूबियों पर भी ज़्यादा ज़ोर दिया है। इनके यहाँ तनक़ीद, तफ़हीम व तशरीह के बजाय साइंटिफिक अंदाज़ नज़र के हामिल है। तरक्की पसंद तहरीक के सिर्फ अव्वल के नक़ादों में मजनू गोरखपुरी का नाम बहुत अहमियत रखता है। पहले वो जमालियाती और तासुराती नक़ाद की हैसियत से सामने आए, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक के वजूद में आने के बाद इनके ज़िंदगी और समाज से अटूट रिश्ते पर इन्होंने ज़ोर दिया और जदलियाती व साइंटिफिक तनकीद की बेहतरीन नमूने पेश किए। सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक। सर सैयद एक हमदर्द फितरत रखने वाले इंसान थे। 1857 की शिकस्त व रेख्त ने इनकी फ़िक्री व अमली ज़िंदगी में तलातुम बरपा और इन्होंने गोशा आफ़ियत तलाश करने की बजाय अपनी कौम को तबाह व बर्बाद होने से बचाने का फ़ैसला किया। इनके फ़ैसले ने आगे चलकर एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। इस तरह अलीगढ़ तहरीक का सरचश्मा 1857 की जंग आज़ादी से फूटा। इन्होंने मुसलमानों की जो है हालात और उन्हीं पेशमानदही से निजात दिलाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। 1883 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की और अपनी इस्लाही कोशिशों को बाकायदा शक्ल दी। सर सैयद की ये सोसाइटी फ़िक्र व अमल में बेदारी और रोशन ख़याली, बुलंद निगाही और आज़ादी राय जैसी खूबियों से कौम को आशना करने पर खलूस कोशिश थी। इस तहरीक का मकसद मुसलमान को मायूसी के जहन्नम से निकाल कर नए अलूम हासिल करने के मज़हब को दलाइल अक़ली समझने और संजीदा अलमी कामों में ज़बान उर्दू का इस्तेमाल करने और उसके अदब को मइयार तक पहुँचाना शामिल था। सर सैयद ने तालीम के ज़रिए कौम के अंदर रोशन ख़याली, आज़ादी, फ़िक्र ख़याल और हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल सकने की सलाहियत पैदा करने की कोशिश की। इस तरह इन्होंने तहज़ीबी व माशरती इस्लाह के ज़रिए मुसलमानों को बेहतरीन शहरी बनाना चाहा। इनकी इन इस्लाही कोशिशों का अंदाज़ा तहज़ीब अल इख़लाक़ के मज़ामीन के मुताले से होता है कि इन्होंने किस खलूस और सरगर्मी के साथ मुसलमान में बेदारी की लहर पैदा करने की कोशिश की। सर सैयद के मजहबी और सियासी नज़रियात से इख्तलाफ मुमकिन है, लेकिन इन्होंने उर्दू ज़बान व अदब की जो खिदमात अंजाम दी उससे किसी को भी इनकार मुमकिन नहीं। सर सैयद की कोशिशों से उर्दू ज़बान काफ़िया की भूल भुलैयों से निकल कर आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने लगा। यहाँ पे हमारा सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 में मुकम्मल होता है, जो कि क्वेश्चन था उर्दू की मुख्तलिफ तहरीकें, जो कि पार्ट 2 में हमारा क्वेश्चन मुकम्मल होता है।